एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। संसार दे च दो कथावां ही महान ने, एक परमात्मा अकाल पुरख दी कथा, एक मनुख दी कथा। क्यों कि अकाल पुरख जे अपनी थां ते महान है तां उस तक पहुंचण वाला भी तुच्छ नहीं हो सकता। वो भी अपनी थां ते महान है, ओदी भी खास अहमियत है। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे अंदर या परमात्मा दी कथा है या फिर मनुख दी कथा है। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज इतिहासक ग्रंथ नहीं ने, उहदे च कोई इतिहास नहीं चलता। असी ये लभना चाहिए कि गुरु नानक दा जन्म कदों होया, कित्थे होया, उन्हां दी पत्नी कौन सी, उन्हां दे बच्चे किन्ने सन, उन्हां दे मां बाप दा की नां सी। इस तरह दा इतिहास गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे च नहीं है। निरोल ब्रह्म दी विचार है, निरोल ब्रह्म दी कथा है, या ब्रह्म नूं समझण वाले ब्रह्म तक पहुंचण वालियां दी कथा है। या ते भगतां दी गल है या भगवान दी गल है, या सिख दी गल है या गुरु दी गल है, या संत दी गल है या परमात्मा दी गल है, और कोई गल नहीं है। तो गुरु नानक देव जी महाराज ने कोशिश की है कि परमात्मा नूं समझण तो पहले मनुख अपने आप नूं समझे, परमात्मा दी महानता नूं समझण तो पहले ये अपनी महानता नूं समझे। क्यों कि मनुख कृत है, ते जे इस कृत दे च कुछ महानता झलक दिसी तां कुदरती गल इसने करते दी तारीफ करनी है, करते दी उपमा करनी है। इस वास्ते मेरे पातशाह ने मनुख दी जीवन कथा बड़े विस्तार नाल गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे अंदर लिखी है, और ये श्री राग दे अंदर है। इस तरह दी कथा गुरु नानक देव जी महाराज, गुरु रामदास जी ते गुरु अर्जन देव जी महाराज ने पहरियां के घर गावना नाम की बाणी दे च बकायदा अंकित की थी। रात दे 4 पहर होंदे ने, जिंदगी नूं भी गुरु नानक देव जी महाराज ने 4 हिस्सियां दे तकसीम कीता है। सूरज दे गरूब होण दे नाल रात दी शुरुआत है, ते सूरज दे उदय होंदियां रात दा अंत हो जाता है। जीवन नूं गुरु नानक देव जी महाराज ने रात नाल तशबीह दिती है। शेख सादी साहब ते एक थां ते कहंदे ने, अज्ञान भरी जिंदगी ऐसी रात है जिस विच तारे भी नहीं, चंद्रमा दा होना ते दरकिनार तारे भी नहीं। जीवन नूं रात नाल तशबीह दिती है। इस वास्ते साहब कहंदे ने, सगली रैन अंधारी गुजरी सेव सतगुर चानण होए। तू सतगुरु दी सेवा कर, सिमरन कर, ताकि जीवन रूपी रात दे च प्रकाश पैदा होवे, चानण पैदा होवे। जीवन दी ये रात कित्थों शुरू हुई और इस रात दा किवें अंत होंदा है, गुरु नानक देव जी महाराज इस बाणी दे च इस ढंग नाल फरमान करदे ने, पहले पहरे रैण के वणजारिया मित्रा, हुक्म पया गरबास। वणजारा मित्र इस वास्ते के है कि मनुख स्वासां दी पूंजी लैके आया है और इत्थे कुछ खटना है, कुछ विहाजना है। वास्तविक धन जीवन धन है, वास्तविक पूंजी स्वासां दी पूंजी है। अगर स्वासां दी पूंजी ही नहीं तो फिर मनुख कुछ भी नहीं कर सकता। यही परम धन है। भगत कबीर कहंदे ने, मोए ऐसे बनज स्यों नहीं काज, जै घटे मूल नित बढ़े ब्याज।
मैं ऐसा कोई ਵਪਾਰ ਕਰਕੇ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਘਟਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਵਿਆਜ ਵੱਧਦਾ ਹੋਵੇ। ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਬਤ ਪੂੰਜੀ ਆਣੀ ਰਾਸ। ਇਹ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਮੈਂ ਜਿਤਨੀ ਪੂੰਜੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਸਾਬਤ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਗੁਣ ਵੀ ਨਾਲੇ ਵਿਹਾਜ ਕੇ ਆਇਆ। ਹਰ ਬਸ਼ਰ ਵਣਜਾਰਾ ਹੈ, ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਵਪਾਰੀ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕੁਝ ਖੱਟਣ ਵਾਸਤੇ। ਕਿਆ ਥੈਂ ਖਟਿਆ ਕਹਾਂ ਗਵਾਇਆ, ਚਲ ਦਰਹਾਰ ਦੀਵਾਨ ਬੁਲਾਇਆ। ਆਖਿਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੋ ਪੁੱਛ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਪੁੱਛ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਕੀ ਵਿਆਜਿਆ, ਤੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਤੂੰ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਕੀ ਖੱਟਿਆ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵਣਜਾਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਰੇ ਰਹਿਣ ਕੇ ਵਣਜਾਰਿਆ ਮਿੱਤਰਾ, ਹੁਕਮ ਪਿਆ ਗਰਭਾਸ। ਐ ਵਣਜਾਰਿਆ ਮਿੱਤਰ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਰਾਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪਹਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਤੋਂ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਮਾਮ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀਆਂ ਨੇ ਗਰਭ ਕਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਮੰਨਿਆ। ਉਹਦਾ ਮਨ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਨੂੰ ਖਿੰਡਾਉਣ ਦੇ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਨਾ ਬੱਚਾ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਸੁਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਚੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਸਪਰਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮਨ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਜਨ ਕਰਕੇ, ਤਪ ਕਰਕੇ ਆਖਰ ਮਨੁੱਖ ਕੀ ਲੱਭਦਾ ਹੈ? ਇਕਾਗਰਤਾ ਲੱਭਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਰਾ ਰਸ ਵੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੇ 'ਚ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਆਨੰਦ ਵੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੇ 'ਚ ਹੈ। ਕੀਰਤਨ ਦੇ 'ਚ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਨੰਦ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਦ ਮਨ ਇਕਾਗਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਨਿਤਨੇਮ ਦੇ 'ਚ ਉਦੋਂ ਵੀ ਰਸ ਬਣ ਜਾਏ ਜਦ ਮਨ ਟਿਕ ਜਾਏ। ਭੋਜਨ ਦੀ ਥਾਲੀ ਅੱਗੋਂ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਉਸੇ ਵਕਤ ਟ੍ਰੇਨ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਹੋਵੇ, ਮਨ ਉਸਦਾ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਭੋਜਨ ਦੇ 'ਚ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ, ਰਸ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੇ 'ਚ ਹੀ ਰਸ ਹੈ। ਰਸਤੇ ਦੇ 'ਚ ਨਿਰਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੁੰਦਰ ਗਾਇਨ ਵਾਦਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰਸ ਦੇ 'ਚ ਲੀਨ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਰਸ ਗਾਣੇ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਨਿਰਤ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦਾ। ਮਨ ਟਿਕ ਗਿਆ, ਮਨ ਉਸਦਾ ਇਕਾਗਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਆ ਕੇ ਦੂਜੇ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਈ ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਚੱਲ। ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਭੱਜ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਮਿੱਤਰ ਉਸਦੀ ਬਾਂਹ ਪਕੜਦਾ ਹੈ, ਬਈ ਇਤਨਾ ਸੁੰਦਰ ਨਿਰਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗਾਣਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਛੱਡ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਰਤ ਦੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਿਰਤ ਦਾ ਰਸ ਮਾਣਨ ਵਾਲਾ ਜੋ ਮਨ ਸੀ ਉਹ ਘਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਨਿਰਤ ਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਰਸ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਸੰਗੀਤ ਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਰਸ ਨਹੀਂ। ਤੋ ਮਨ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਬੰਦਾ ਜਪ ਤਪ ਕਰਕੇ ਲੋੜਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਇਕਾਗਰਤਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਰੇ ਰਹਿਣ ਕੇ ਵਣਜਾਰਿਆ ਮਿੱਤਰਾ, ਹੁਕਮ ਪਿਆ ਗਰਭਾਸ। ਉਰਦ ਤਪ ਅੰਤਰ ਕਰੇ ਵਣਜਾਰਿਆ ਮਿੱਤਰਾ, ਖਸਮ ਸੇਤੀ ਅਰਦਾਸ। ਤੂੰ ਖਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੂੰ ਅੱਠੇ ਪੈਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਸੀ, ਤੂੰ ਅੱਠੇ ਪੈਰ ਜੋਗੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਖਸਮ ਸੇਤੀ ਅਰਦਾਸ ਵਖਾਣੇ, ਉਰਦ ਧਿਆਨ ਲਿਵ ਲਾਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਦੇ 'ਚ ਇਹ ਉਲਟਾ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਧਿਆਨ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸੀ, ਸੁਰਤ ਇਸ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਸੀ। ਉਰਦ ਧਿਆਨ ਲਿਵ ਲਾਗਾ, ਨਾਮ ਰਜਾਦ ਆਇਆ ਕਲ ਭੀਤਰ, ਬਹੁੜ ਜਾਸੀ ਨਾਂਗਾ। ਜੈਸੀ ਕਲਮ ਵੁੜੀ ਹੈ ਮਸਤਕ, ਤੈਸੀ ਜੀੜੇ ਪਾਸ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਰੇ, ਹੁਕਮ ਪਿਆ ਗਰਭਾਸ। ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਰ ਦੇ 'ਚ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਰਾਤ ਦੇ। ਨੀਂਦ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੂਜੇ ਪਹਿਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੀਜੇ ਪਹਿਰ ਦੇ 'ਚ ਨੀਂਦ ਬਹੁਤ ਗੂੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਗੂੜੀ। ਅਕਸਰ ਚੋਰ ਚਕਾਰ ਡਾਕੂ ਜਦ ਕੋਈ ਡਾਕਾ ਜਾਂ ਸਨ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਤੀਸਰੇ ਪਹਿਰ ਦੇ 'ਚ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਗੂੜੀ ਨਿੰਦਰਾ ਉਸ ਵਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਰ ਦੇ 'ਚ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਦੇ 'ਚ ਜਾਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਕਾਗਰਤਾ ਮਨ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਮਨ ਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਖਿੰਡਾਓ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੀਵਨ ਰੂਪੀ ਰਾਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪਹਿਰ ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਦੇ 'ਚ ਬਤੀਤ ਹੋਇਆ।
ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਰਾਤ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੈਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਚ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਪੈਰੇ ਰਹਿਣ ਕੇ ਵਣਜਾਰਿਆ ਮਿੱਤਰਾ, ਵਿਸਰ ਗਿਆ ਸਭ ਧਿਆਨ। ਹੱਥੋਂ ਹੱਥ ਨਚਾਈਏ ਵਣਜਾਰਿਆ ਮਿੱਤਰਾ, ਜਿਉਂ ਜਸੋਦਾ ਘਰ ਕਾਨ। ਹੱਥੋਂ ਹੱਥ ਨਚਾਈਏ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਮਾਤ ਕਹੇ ਸੁਤ ਮੇਰਾ। ਚੇਤ ਅਚੇਤ ਮੂੜ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਕਿਛ ਤੇਰਾ। ਜਿਨ ਰਚ ਰਚਿਆ ਤਿਸੇ ਨ ਜਾਣੇ, ਮਨ ਭੀਤਰ ਧਰ ਧਿਆਨ ਜਿਉ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦੂਜੇ ਪੈਰੇ, ਵਿਸਰ ਗਿਆ ਸਭ ਧਿਆਨ ਜੀ। ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜੰਮਦਿਆਂ ਸਾਰ ਧਿਆਨ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਇਕਾਗਰਤਾ ਭੰਗ ਹੋਈ। ਸਰੀਰ ਨੇ ਕੁਝ ਸਪਰਸ਼ ਕੀਤਾ, ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਵੇਖਿਆ, ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਧੁਨੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਕੁਝ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਟਕਰਾਈਆਂ, ਇਕਾਗਰਤਾ ਭੰਗ ਹੋ ਗਈ। ਔਰ ਇਹ ਧਾਈਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋ ਉੱਠਿਆ। ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਨਮ ਲੈਂਦਿਆਂ ਚਹਿਚਹਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਨਾਲ। ਇੱਕੋ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਹੀ ਬੱਚਾ ਹੈ ਜੋ ਜਗਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਮੁਤਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਅੰਡਿਆਂ ਦੇ ਚੋਂ ਜਿਉਂ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਚਹਿਚਹਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਪੂਰਨ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਮਨੁੱਖੀ ਬੱਚਾ ਹੈ ਜੋ ਅਸ਼ਰਫੁਲ ਮਖਲੂਕਾਤ ਕਹਿਲਾਂਦਾ ਹੈ, ਰੋਂਦਾ ਹੋਇਆ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਈਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਂਦਾ ਹੈ, ਚੀਖ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਕਿਰਤਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਔਰ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਖੋਜ ਹੋਈ ਹੈ। ਵੈਦ ਤੇ ਹਕੀਮ ਇੱਕ ਦਫਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਮਹਾਨ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਸੰਤ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਪਾਸ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਜੰਮਦੇ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਔਰ ਕੋਈ ਰੋਗ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਰੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਰੋਂਦਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਤੇ ਇਤਨੀ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਰੋਣਾ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੰਝੂ ਕੁਝ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਤਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਹੰਝੂਆਂ ਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦ ਖੁਸ਼ੀ ਆਵੇ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਗਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਧੱਕਾ ਮਾਰਦੀ ਹੈ ਖੁਸ਼ੀ। ਗਮ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹੰਝੂਆਂ ਤੇ ਅਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ, ਗਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਹੰਝੂਆਂ ਤੇ ਅਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ। ਖੁਸ਼ੂ ਦੇ ਕੋਈ ਹੰਝੂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਆਂਸੂਆਂ ਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੋ ਰੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਿਸੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਬਈ ਜੰਮਦੇ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਭੁੱਖ ਹੈ ਨਾ ਰੋਗ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਰੋਂਦਾ ਹੈ? ਤੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਰੋਵੇ ਰਤਨ ਗਵਾਏ ਕੇ, ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਹਨੇਰ ਗੁਬਾਰਾ। ਉਹ ਰੋਵੇ ਦੁੱਖ ਆਪਣਾ, ਹੱਸ ਹੱਸ ਗਾਵੇ ਸਭ ਪਰਵਾਰਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਰਤਨ ਗਵਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਰਤਨ ਸੀ ਕਿ ਮਨ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ, ਮਨ ਦਾ ਟਿਕਾਓ, ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਸੁਰਤ। ਉਹ ਰਤਨ ਇਹ ਗਵਾ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇਕਾਗਰਤਾ ਇਸ ਦੀ ਭੰਗ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਨਮ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਸਪਰਸ਼ ਕੀਤਾ, ਕੁਝ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਕੁਝ ਕੰਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣ ਲਿਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਧਿਆਨ ਭੰਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਕਾਗਰਤਾ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਇਹ ਚੀਖ ਕੇ ਰੋ ਉੱਠਿਆ, ਲਿਵ ਛੁੱਟੀ ਲੱਗੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਮਾਇਆ ਅਮਰ ਵਰਤਾਇਆ। ਜੰਮਦਿਆਂ ਸਾਰ ਲਿਵ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਸੁਰਤ ਟੁੱਟ ਗਈ ਔਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਚ ਮਨ ਖਿੰਡ ਗਿਆ। ਧਾਈਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋ ਉੱਠਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦਾ ਸੁੱਖ ਇਹ ਮਾਣ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਨੁੱਖ ਇਕਾਗਰਤਾ ਹੀ ਲੱਭਦਾ ਹੈ, ਜਪ ਕਰਕੇ, ਤਪ ਕਰਕੇ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਕੇ। ਔਰ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤਲਾਸ਼ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦਾ ਕੋਈ ਰਸ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।
ਉਸ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਜਦ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਮੰਦਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਪਿਆਸ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਹੋਵੇਗੀ? ਦਰਅਸਲ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦਾ ਰਸ, ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਨੁਭਵ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਉਸੇ ਹੀ ਅਨੁਭਵ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਪ ਤਪ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤੋ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦਾ ਬੋਧ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਕਾਗਰਤਾ ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਇਹ ਰਸ ਮਾਣ ਚੁੱਕਿਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਨਮ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹੀ ਲਿਵ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਇਕਾਗਰਤਾ ਭੰਗ ਹੋ ਗਈ। ਰੋਵੈ ਰਤਨ ਗਵਾਏ ਕੇ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਹਨੇਰ ਗੁਬਾਰਾ, ਉਹ ਰੋਵੇ ਦੁੱਖ ਆਪਣਾ ਹੱਸ ਹੱਸ ਗਾਵੇ ਸਭ ਪਰਿਵਾਰਾ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਾਈਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਲੱਡੂ ਵੰਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਰੋਂਦੇ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੇ ਪੁੱਛੋ ਉਹਦੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਮੂਲ ਕੀ ਹੈ? ਲਿਵ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਭੰਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਕਾਗਰਤਾ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਹੋਰ ਰੋਣੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਪਿਆਰ ਰਗਾਥਣ ਦੁੱਧ, ਦੂਜੇ ਮਾਏ ਬਾਪ ਕੀ ਸੁਧ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਤੇ ਰੋਇਆ ਸੀ, ਇਕਾਗਰਤਾ ਭੰਗ ਹੋ ਗਈ। ਇਕਾਗਰਤਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਟਿਕਾਓ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਰਤਨ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਰੋਇਆ ਹੈ ਦੁੱਧ ਵਾਸਤੇ, ਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰੋਇਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਰੋਇਆ ਹੈ, ਖੇਡਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰੋਇਆ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕੰਮ ਧੰਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਰੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਲੀਮ ਵਾਸਤੇ ਰੋਇਆ ਹੈ, ਵਿਆਹ ਵਾਸਤੇ ਰੋਇਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਰੋਣੇ ਵੱਧ ਗਏ। ਇਤਨੇ ਰੋਣੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਰੋਣਾ ਦਬ ਕੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਰੋਣੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਉਸ ਰੋਣੇ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰੀਏ ਜੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਰੋਏ ਸੀ। ਔਰ ਉਹ ਰੋਣਾ ਬੜਾ ਅਜ਼ੀਮ ਹੈ, ਬੜਾ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਕਦੀ ਕਦਾਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਹੋਂ ਰਹਿ ਨਾ ਸਕਾਂ ਬਿਨ ਦੇਖੇ ਪ੍ਰੀਤਮਾ, ਮੈਂ ਨੀਰ ਵਹਿ ਚੱਲੇ ਜੀਓ। ਭਗਤ ਵੀ ਰੋ ਉੱਠਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਰੋਂਦੇ ਨੇ ਜਦ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੋਣਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਅਜ਼ੀਮ ਤੇ ਮਹਾਨ ਰੋਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਨਮ ਲੈ ਲੈਂਦਾ। ਤੋ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਫਰਮਾਨ, ਜੀਵਨ ਰੂਪੀ ਰਾਤ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੈਰ ਖੇਡਦਿਆਂ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਾਂ ਦੀ ਮਮਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੁੱਧ ਤੇ ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਦੀ ਖੇਡ ਨਹੀਂ, ਰਾਤ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੈਰ ਲੰਘਾ ਛੱਡਿਆ। ਜੀਵਨ ਰੂਪੀ ਰਾਤ ਦਾ ਤੀਜਾ ਪੈਰ ਆਇਆ ਤੇ ਤੀਜੇ ਪੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਗੂੜ ਨਿੰਦਰਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਡਾਕੇ ਰਾਤ ਦੇ ਤੀਸਰੇ ਪੈਰ ਨੂੰ ਹੀ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਫਰਮਾਨ, ਤੀਜੇ ਪਹਿਰੇ ਰਹਿਣ ਕੇ ਵਣਜਾਰਿਆ ਮਿੱਤਰਾ, ਧਨ ਜੋ ਬਨਸਿਉ ਚਿਤ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਨ ਚੇਤਈ, ਵਣਜਾਰਿਆ ਮਿੱਤਰਾ ਬੱਧਾ ਛੁੱਟੇ ਜਿਤ। ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੀਵਨ ਰੂਪੀ ਰਾਤ ਦਾ ਇਹ ਤੀਜਾ ਪਹਿਰ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਚੇਤਨਾ ਧਨ ਤੇ ਜੋਬਨ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੀ ਪ੍ਰਕਰਮਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਧਨ ਤੇ ਜੋਬਨ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਧਨ ਤੇ ਜੋਬਨ ਦੀ ਸੇਜਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੂੜ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕੁਛ ਵੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਵੀ ਬੋਧ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਧਰਮ ਕਰਮ ਦੀ ਦੀਕਸ਼ਾ ਦੇਣੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਵਾਨੀ ਇੰਜ ਸਮਝ ਲਓ ਜੈਸੇ ਦਰਿਆ ਹੜ੍ਹ ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਜਦ ਦਰਿਆ ਹੜ੍ਹ ਤੇ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਬੇੜੀ ਠੇਲਣੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੈ, ਨੌਕਾ ਪਾਰ ਕਰਨੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੈ। ਈਰਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੰਤ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਦਰ ਜਵਾਨੀ ਤੌਬਾ ਕਰਦਨ ਸੀਰਤੇ ਪੈਗੰਬਰੀਸਤ। ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਨਾਹਾਂ ਤੋਂ ਤੋਬਾ ਕਰੇ, ਉਹਦੀ ਸੀਰਤ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਪੈਗੰਬਰ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਪੂਰਨ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਪੂਰਨ ਸੰਤ ਹੈ ਜੋ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਨਾਹਾਂ ਤੋਂ ਤੋਬਾ ਕਰੇ। ਪਰ ਜੋ ਬੁਢੇਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਨਾਹਾਂ ਤੋਂ ਤੋਬਾ ਕਰੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ੇਖ ਸਾਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਵਕਤੇ ਪੀਰੀ ਗੁਰਗੇ ਜ਼ਾਲਮ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਪਰਹੇਜ਼ਗਾਰ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਪੀਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਢੇਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਹੇਜ਼ਗਾਰ ਬਣ ਜਾਏ, ਗੁਨਾਹਾਂ ਤੋਂ ਤੋਬਾ ਕਰੇ, तो दलील ਦਿੱਤੀ है आपने
जैसे कोई बुढ़ा भगयाड़ ये आखे कि ऐ भेडो ऐ बकरियो तुसी मैथों डरो ना, मैं थानू पकड़ना छड़ दिता है। उसने पकड़ना नहीं छड़िया, पकड़ियां ही नहीं जांदियां, गुनाह होंदे ही नहीं। लेकिन बुढ़ा मनुख कह दिंदा मैं गुनाहां दा त्याग कीता है। गुनाहां दा उसने त्याग नहीं कीता, गुनाह ही उसनू त्याग के चले गए ने। गुनाहां ने बैठना सी हत्थां दे च, रसनां दे च, कन्नां दे च, दिमाग दे च, नासका दे च, अखां दे च, ते ये ते हुण सारियां ही कुर्सियां टुटियां पईयां ने। गुनाह बैठन ते कित्थे बैठन। बुढ़ेपे दे ते सब कुछ टुट्टा भज्जा है, गुनाहां नू बैठण दी थां नहीं मिलदी। ते बुढ़ा मनुख कह दिंदा है मैं गुनाहां दा त्यागी हो गया। नहीं, गुनाह ही उसका त्याग करके चले गए, क्योंकि उन्होंने बैठण नू थां नहीं मिल रही। वक्ते पीरी गुरगे जालम में शब्द परहेजगार। बड़ा सुंदर श्लोक है गुरबाणी दे च। फरीदा उम्र सुहावड़ी संग सुवनड़ी दे, विरले के पायन जिना प्यारे ने। नौजवान उम्र होवे, कंचन वर्गी काया होवे, सुंदरता होवे, किसे विरले दी रसना तो प्रभु दे गीत निकलते ने, परमात्मा दी बंदगी निकलती। तो तीजे पैरे रहन के वणजारिया मित्रा, धन जो बन स्यों चित, हर का नाम न चेतई वणजारिया मित्रा, बद्धा छुट्टे जित। हर का नाम न चेते प्राणी, बिकल भया संग माया। धन स्यों रत्ता जोबन मत्ता, अहला जन्म गवाया। धर्म से तीवा पार न कीतो, कर्म न कीतो मित। कहो नानक प्राणी तीजे पैरे, धन जो बन स्यों चित। जिंदगी दी रात दा तीजा पैर धन ते जोबन दी चितवनी दे च लंघ गया। गोपनिंद्रा दे च जीवन रूपी रात दा चौथा पैर आया। चौथे पैर दे च पो फुटदी है। केसां दी सफेदी, वालां दा चिट्टा होना, ये पो दा फुटना है। ये रात दी सफेदी इस गल दा सबूत है कि रात दा अंत होने लगा है, रात जान लगी है। गुरु नानक देव जी महाराज दा फरमान, चौथे पैरे रहन के वणजारिया मित्रा, लावी आया खेत, जां जम पकड़ चलाया वणजारिया मित्रा, किसे न मिलया भेत। भेत चेत हर किसे न मिलियो, जां जम पकड़ चलाया। झूठा रुदन भया दुआले, खिन में भया पराया। जिंदगी दी खेती पक गई, वड्डण वास्ते लावी आ गया। जीवन दी रात दा अंत होने लगा, क्योंकि मौत रूपी सूरज चढ़न लगा है, पो फुटन लगी। पर हुण सवाल ये पैदा होंदा है अगे की होया, क्योंकि घर दे ते झूठा रुदन हो गया, रोना पिटना हो गया, पर वो अगे किथे चला गया ये किसे नू खबर नहीं। झूठा रुदन भया दुआले, खिन में भया पराया। अगे की होया? पातशाह फरमान करदे ने, साई वस्त प्राप्त होई, जिस स्यों लाया हेत। कहो नानक प्राणी चौथे पैरे, लावी लुणिया खेत। उही चीज इसनू अगे मिली जिस दी चितवनी ये जिंदगी भर करदा रहा, जिस दी याद दे च ये हमेशा रहा। दिन भर असी जिस चीज दी चाहत करिए ते उस दी प्राप्ति ना होवे, तां रात नू सुपने विच हुंदी है। कुदरत ने ऐसा इंतजाम कर रखे। दिन नू किसे दा कतल करना चाहया सी, नहीं कर सके, कानून तो डरे हाँ, समाज तो डरे हाँ। रात नू मनुख सुपने विच करेगा। दिन भर चोरी दी चिंतनी करदा रहा है, नहीं कर सकिया, रात नू सुपने विच करेगा। दुराचार दा चिंतन चलदा रहा है, दिन भर नहीं कर सकिया, रात नू सुपने च कराएगा। और इसे तरीके नाल अगर दिन भर उसदी याद रही है इस ढंग दी कि परमात्मा दा मिलाप होवे, गुरु दा मिलाप होवे, पर नहीं मिलाप हो सकिया, नहीं रस बन सकिया, रात नू सुपने विच बनेगा। चंगे ते माड़े सुपने इस गल दा सबूत ने कि मनुख दे अंदर चंगा ते माड़ा बीज है। सुपने अपने आप नहीं पैदा होंदे, इन्हां दा भी बीज है। दिन भर दा चिंतन रात नू सुपनियां नू जन्म देंदा है। जिस तरह दिन भर दी चितवनी सुपनियां दे रात नू प्रगट होंदी है, इस तरह समुची जिंदगी भर दी जिहड़ी चाहत है
मौत दे समय आण के प्रगट होंदी है। वो चितवनी मौत दे वक्त मरण लग्या सामने आण के खड़ी होंदी है। सारा जीवन अगर धन दे चिंतन दे व्यतीत कीता है तो मरदियां होया धन चेते आएगा। ये गल वखरी है कि आले दुआले रिश्तेदार खड़े होवन ते वो आखन राम आखो, वाहिगुरू आखो, वो वाहिगुरू नहीं कह सकेगा, राम नहीं कह सकेगा, क्योंकि जीवन भर जिस दे चिंतन दे च रहा है मरण लग्या उसदा ही चिंतन चलेगा, उसदी याद चलेगी। ते जे मरण लग्या धन दा चिंतन चलिया तां ये मनुख कित्थे जाएगा। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दा फैसला कि अंत काल जो लक्ष्मी सिमरे, ऐसी चिंता में जे मरे, सरप जो वल वल उतरे। अंतिम समय मरदे होया धन जिसनों बार बार चेते आ रहा, जिहड़ा छोड़ के जा रहा है, ऐसा मनुख अगला जन्म सरप दा प्राप्त करेगा। अंत काल जो लड़के सिमरे, ऐसी चिंता में जे मरे, सूकर जो वल वल उतरे। मरदे होया पुत्र चेते आ रहे हैं, कहंदा फलाणे नूं बुलाओ, फलाणे बेटे नूं बुलाओ, फलाणे पुत्र नूं बुलाओ। अंतिम समय पुत्रां दी याद दे जो मर गया, गुरु ग्रंथ साहब दा फैसला इसदा अगला जन्म सूअर दा होवेगा। सूरनी दे 18-18, 20 बच्चे हो जाते हैं। कुदरत कहती है ले जितनी ममता करनी है कर ले। अंत काल जो स्त्री सिमरे, ऐसी चिंता में जे मरे, वेसवा जौन वल वल उतरे। अंत काल जो मंदिर सिमरे, ऐसी चिंता में जे मरे, प्रेत जौन वल वल उतरे। मकान बनाया सी बड़ी मेहनत नाल, बड़ा खर्चा करके, और मरण लग्या जे मकान याद आ रहा है, ते मरण लग्या मकान किसनों याद आवेगा? जो जीवन भर अपने मकान दे शौक ही रहा है, मकान नूं ही वेखदा रहा है। मकान रहन वास्ते है, वेखण ते विखाण वास्ते नहीं। कई मनुख वेखदे रहिंदे ने और विखांदे रहिंदे ने, ये सिर्फ रहन वास्ते है। पर जे मकान दी चितवनी दे च ही जीवन बतीत होया है तो मरण लग्या मकान चेते आएगा। ते जे मरण लग्या मकान चेते आया तो साहब कहते इसदा अंत की होवेगा? ये प्रेत बनेगा। अंत काल जो मंदिर सिमरे, ऐसी चिंता में जे मरे, प्रेत जौन वल वल उतरे। अंत काल नारायण सिमरे, ऐसी चिंता में जे मरे, बदत लोचन ते नर मुक्ता, पीतंबर वांके हृदय बसे। अंतिम समय अगर नारायण चेते आवे तो अंतिम समय किसनू नारायण चेते आवेगा? जिसनू जीवन भर नारायण चेते आया, जिसने समुची जिंदगी नारायण दा चिंतन कीता है। अंतिम समय नारायण दी याद आवेगी, रसना ते नारायण दे बोल आवणगे। ते ज्यों रसना दे उत्ते नारायण दे बोल आए, ऐसा मनुख नारायण दे च इस तरह समा जाएगा जिस तरह बूंद सागर दे समा जाती है, और जिस तरह किरण सूरज दे च लीन हो जाए। सूरज किरण मिले, जल का जल हुआ राम, ज्योति जोत रली, संपूर्ण थिया राम। मनुख दी ये जो कथा है, गुरु नानक देव जी महाराज ने इन्हां चारां पहरां दे च बकायदा अंकित कीती है। मनुख परमात्मा तक पहुंच सके, ईश्वर तक पहुंच सके, मनुख नूं बोध कराया है तू की है और आया कित्थों है, हुण कित्थे खड़ा है और तू जाना कित्थे है और जा कित्थे रहा है। इस सब कुछ दी चेतावनी गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज ने मनुख दे सामने रखी है ताकि मनुख भटके ना।